इतनी आवाज হয় না ভালো। तुम भी करके उनका चर्चा দাও না একটু আওয়াজ দাও। अपने दिल चमचाओ उच्च में यो नबी का चर्चा ऊंच में यो नबी का चर्चा अज़मत वाला नबी का चर्चा हर घर में लग रहो पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सबाई बोलो या रसूल अल्लाह যদি জোরে জোরে আওয়াজ দাও আমি নিচে যাব। ওই কোচিদের এদিকে ডেকে নাও। কোন কোচিটা উঠে বলবে ফের মা বোনেরা মারতে আসবে। না না মারতে আসবে না, আমি ওখানে গেলে সব এমনি বসে যাবে, আমি বসিয়ে দিয়ে আসবো। আমি ওখানে যাব গিয়ে তোমাদের সঙ্গে গজল গাইবো যদি আওয়াজ জোরে হয়, কথা দিলাম আমি। আর ক্যামেরাকে ওইদিকে ঘোরাবে না। চলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ अपने दिल चाहो उच्च में यो नबी का चर्चा उच्च में यो नबी का चर्चा हर घर में लग रहो पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सबाई बोलो या रसूल আমি তোমাদের পেছনে বাবা, এরা এখনো দেখতে পাইনি আমায়। বসে যাও বাবা বসে যাও, যদি তোমরা বসে যাও আমি তোমাদেরকে নিয়ে গজল গাইবো। বসো সবাই, সবাই বসতে হবে বসতে হবে। এবার আওয়াজ হবে ইনশাআল্লাহ। ঘুম কোথায় যায় এবার আমি দেখবো, ঠিক আছে? ঘুম একদম এখান থেকে এক আসার মেরে সেই বাড়িপুর পার করে দিতে হবে, হবে ইনশাআল্লাহ। দেখে से हमको प्यार है जो भी यारा लगाया उसका तेरा प्यार है सरकार की मरहबा की बोलते হবে কই তোরা একটু বস, তোরা একটু বস, একটু বস বস। এই মারহাবা বলতে ভাই, ক্যামেরা ঘোরাবে না। চলো ক্যামেরা অন করো। ওই হয়ে যাবে ভাই, হয়ে যাবে ভাই, এখানে দাঁড়াও। জোরে হবে মারহাবা। কি বলবে মারহাবা থেকে? सरकार की सरदार की और ऊंचा बोलो दीवानो बोलो सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो आवाज निकालो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो सब मिलकर बोलो सब मिलकर बोलो ऊंचा बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सुबह है सब पिलाता पूरा नूर है ज़माना सुबह है सब पिलाता पूरा नूर 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 है ज़माना सुबह है सब पिलाता पता उठा है किसका सुबह है सब पिलाता पता उठा है किसका सुबह है सब पिलाता आईने हुकूमत सिखाना या चले जाए आईने हुकूमत सिखाना या चले जाए आलम में रंग बदला सुबह है सब पिलाता पारा रातियों लंबर तेरे चेहरे जैसा रातियों नंबर तेरे चेहरे जैसा चमका दिया नसीबा सुबह सब पिलाता चमका दिया नसीबा सुबह सब पिलाता मेरा दिल तड़प रहा है चल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है चल रहा है सीना किताबा वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना किताबा वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना मालो सतो जाने गरीब हुई ना मालो सतो जाने गरीब हुई ना मेरा इश्क
मुझको ले चल तू जाए मदीना मेरे इश्क मुझको ले चल तू जाए मदीना तैयबा के जाने वाले जहाँ जाने याद से के जाने वाले जहाँ जाने याद से तेरा बेगसाएगा गाना शाहे यारब से तेरा बेगसाएगा गाना शाहे यारब से तेरा के शाहे आला कहना के शाहे आला रंचो गमचा वाला दोनों जहां इसका मैं आप ही सहारा हालात बुरआलम से गुजर रहा है हालात बुरआलम से गुजर रहा है कांप दे लबों से फरियादें कर रहा है कांप दे लबों से फरियादें कर रहा है बार तो दिखा दो सारे से मदीना बार तो दिखा दो सारे से मदीना शम्मा चलो वाला मैंने दो गाड़ी का शम्मा चलो वाला मैंने दो गाड़ी का हुजूर है सकोई तिसाबो चाहे हुजूर सकोई तिसाबो चाहे सलाम के यहाँ से गुलाम हो जाए सलाम के यहाँ से गुलाम हो जाए मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल आगे सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल आगे सीना किताबा वही मिलेंगे किताबा वही मिलेंगे मुझे ले चलो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना किताबा वही मिलेंगे किताबा वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना बोलो मदीना 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 बुला बुला এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই কত সুন্দর করে মাহফিলকে সাজায় কত সুন্দর করে মাহফিলকে সাজায় সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই প্রথম প্রশ্ন বাচ্চারা রেডি এটা কোনো বড়দের প্রশ্ন নয় এটা বাচ্চারা হাত তুলবে যে ওখান থেকে বলবে তাকে কিন্তু উপহার দেওয়া হবে না গজলে বই দেব না যারা হাত তুলবে মাইকে উত্তর দেবে তাদের দেওয়া হবে রেডি আছো সবাই চলো মন দিয়ে শুনবে কি প্রশ্ন তোমাদের জন্য করছি শুনে শুনে কিছু সওয়াল জবাব করিব শুনে শুনে কিছু সওয়াল জবাব করিব সঠিক জবাব পেলে আমার
উপহার দেব সঠিক জবাব পেলে আবার বুড়ি মা দেব কচি তোরা ঘুমোচ্ছিস হ্যাঁ প্রশ্ন করব এরা মনে মনে করছে কি প্রশ্ন যে করবো কোন তার ঠিক নেই কোচ আমি বলবো না যে বাদাম কাকুর নাম বলো যে তেঙ্গে 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 বলো ওর নাম কি বললাম এইসব বলবো না প্রশ্নটা কি শোনো বলো তবে দেখি নবীর জন্ম কোথায় বলো তবে দেখি নবীর জন্ম কোথায় আর কত বছরে বয়সে তিনি দুনিয়া ছেড়ে যায় আর কত বছরে বয়সে তিনি দুনিয়া ছেড়ে যায় পিতা মাতার গো পিতা মাতার নাম কি বলো আমি শুনতে চাই পিতা মাতার নাম কি বলো আমি শুনতে চাই আরে দুধ খাওয়াবে যে মা বলো নাম কি জানা নাই আরে দুধ খাওয়াবে যে মা বলো নাম কি জানা নাই এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই প্রথম প্রশ্ন নবী পাকের জন্ম কোথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন নবী পাক কত বছর বয়সে ইন্তেকাল হয়েছেন দুনিয়ার বুক ত্যাগ করেছেন তৃতীয় প্রশ্ন হলো নবী পাকের আব্বা মায়ের নাম কি চতুর্থ প্রশ্ন হলো নবী পাককে যে মা দুধ খাওয়াতেন সে মায়ের নাম কি এই চারটে উত্তর কে আছো হাত তোলো বাচ্চারা দেখি পারে কিনা কে আছে কোন বাচ্চা আছে ছোট ছোট ভাই বোনেরা কেউ আছে কে ওই মাইক দাও কোথায় হাত তুলেছে আচ্ছা ওই বাচ্চাটাকে দাও ওই বাচ্চাটাকে দাও মাইকটা দাও ওর কাছে দাও হ্যাঁ এই করছি তোর নাম কি আরিফুল সর্দার তোর বাড়ি কোথায় মাছপুকুরে মাছপুকুরে বিশাল মাছ খাস তো এই বাচ্চাগুলো সব ঘুমোচ্ছে নইলে ওরাও পারতো ঘুমোচ্ছে ওরা আমি ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছি একটু পরে দাঁড়া বলো নবী পাকের জন্ম কোথায় আরবের মক্কা শহর নগরী মক্কা শহর নগরী মাশাআল্লাহ সঠিক উত্তর ভালো করে শুনে নেবেন এই প্রশ্ন উত্তরগুলো আমাদের জানা দরকার যারা জানে না তারা মুসলমানই নয় তবে যদি একান্ত জানা না থাকে আজকের এই মাহফিল থেকে জেনে নেব এগুলো আমাদের জানা জরুরি নবী পাক কত বছর বয়সে ইন্তেকাল হয়েছে 63 বছর 63 বছর সঠিক উত্তর নবী পাকের আব্বা মায়ের নাম মাতার নাম আমিনা পিতার নাম আব্দুল্লাহ মাশাআল্লাহ আর নবী পাককে যে মা দুধ খাওয়াতেন সে মায়ের নাম দুধমা হালিমা আরে বাপ রে বাপ ফুল প্যান্টের জোর আছে ভালো ওয়ে হোয়ে মাশাআল্লাহ তাকবীর হবে নারায়ে তাকবীর আমার তরফ থেকে ছোট্ট ভাইটাকে একটু দিয়েছো দাদা ভাই কেউ ওই ছোট্ট ভাইটাকে একটু দাও আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার এবং অবিরাম ভালোবাসা ও দোয়া এবার আমার বড় বড় ভাইরা বাবুরা চাচারা যারা এসেছেন আপনাদের জন্য প্রশ্ন যারা উত্তর পারবেন একটু হাত উঁচু করবেন আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার গজলে বই থাকবে শুনেন কি প্রশ্ন আপনাদের এবারে বলো দাদা বলো চাচা এসেছে এবারে বলো দাদা বলো চাচা এসেছে আর কত বছরে নবী নবুয়ত পেয়েছে আর কত বছরে নবী নবুয়ত পেয়েছে কাবা শরীফের ভিতর জজমা যদি বলতে পারো তোমার ছোট আছে উপহার যদি বলতে পারো তোমার ছোট আছে উপহার চুমা দিলে গো চুমা দিলে কোন পাথরে গোনা ঝরে যায় চুমা দিলে কোন পাথরে গোনা ঝরে যায় আরে বলো দেখে কাবার গেলাম কোন রঙের হয় আরে বলো দেখে কাবার গেলাম কোন রঙের হয় এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছে সবাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই বড় ভাইদের কাছে প্রশ্ন নবী পাক কত বছর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন কাবা শরীফের ভিতরে একজনের জন্ম হয়েছিল তার নাম কি তৃতীয় প্রশ্ন হলো কোন পাথরে চুমা দিলে বেগানা মাসুম হয়ে যায় গোনা ঝরে যায় চতুর্থ প্রশ্ন হলো কাবা শরীফের যে গোলাপ এই গোলাপের রং কি এই ওই মাদ্রাসার বাচ্চা হবে না মাদ্রাসার বাচ্চাগুলো নয় সাধারণ ভাই বাবাজিরা কেউ আছেন উত্তর দিয়ে দেবে যাও দাও মাইক দাও মাইক দাও মাইক দাও মাইক দাও মাশাআল্লাহ আমি জানি মাছপুকুরের মানুষ খুব ভালো এখানকার মানুষ মসজিদে মনে জায়গা দেওয়া যায় না নাকি হ্যাঁ
হ্যাঁ মসজিদ ভরে যায় তো। এখানকার মানুষ খুব ভালো, বিশেষ করে আমার মায়েরা, উরি আল্লাহ। পরে বলছি মায়েদের কথা। ভাই যিনি হাত তুলেছেন তার নাম একটু শুনে নেব। আশরাফ। মাশাআল্লাহ। আপনার বাড়ি? আচ্ছা, আপনার কাছে প্রশ্ন, নবী পাক কত বছর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন? একটু বলুন দাদা, নবী পাক কত বছর বয়সে? অন্য মাইকটা দাও, মাইকটা দাও। এই সময় ব্যাটারি শেষ হতে হলো, আরেকটা মাইক কই? তাড়াতাড়ি দাও। এই তো এটা নিয়ে যাও ভাই। এটা দিয়ে এসো, ওই ভাইয়ের কাছে দাও, তাড়াতাড়ি দাও। মাশাআল্লাহ, আমি জানতাম এখানকার ভাইরা পারবে। এরপর আমার শেষ প্রশ্ন আমার মায়েদের জন্য হবে। দাও ভাইয়ের কাছে দাও, তাড়াতাড়ি দাও। বলো, নবী পাক কত বছর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন? আরে মাইক কি হচ্ছে ওটা দেখো। হ্যালো, 40 বছর বয়স। মাশাআল্লাহ, সঠিক উত্তর, 40 বছর বয়স। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কাবা শরীফের ভিতরে একজনের জন্ম হয়েছিল, তার নাম কি? বলেন। আলী। হযরতে শেরে খোদা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। মাশাআল্লাহ। কোন পাথরে চুমা দিলে বেগানা মাসুম হয়ে যায়? হাজারে আসওয়াদ। মাশাআল্লাহ, হাজারে আসওয়াদ। কাবা শরীফে যে গোলাপ, এই গোলাপের রং কি? কালো। আরে বাহ, উত্তরও খুব ভালো। সত্যি ভাই, আজকের আমি অবাক আপনাদেরকে দেখে, যেভাবে আপনারা এই এত রাত জেগে আপনারা যেভাবে গজল শুনছেন, সত্যি আমার তরফ থেকে আপনাদের জন্য ভালোবাসা। বাবু একটু দিয়ে এসো তো, বাবু দাদা ভাইকে একটু দিয়ে এসো। আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার। শেষ প্রশ্ন আমার মা আর বোনেদের জন্য। ও ভাই, এখানকার মা বোনেরা নামাজ কালাম পড়ে তো? হ্যাঁ, কারোর বাড়ি টিভি নেই তো? টিভি কারে বলে মাছ পুকুরের মেয়েরা জানেই না। হ্যাঁ না, টিভি কারে বলে জানে না। সব মাশাআল্লাহ নামাজ কালাম পড়ে, একদম কোরআন শরীফ লেবো যদি মানে খতম না করে ওঠে না আমার মায়েরা। খুব ভালো, ফাতেমাকে অনুসরণ করে চলে। আমার মায়েদের প্রশ্ন দেখি, যারা পারবেন একটু হাত উঁচু করবেন। আর ক্যামেরাম্যান, তোমরা জানো যে ব্যাকে ক্যামেরা ঘোরানো নিষেধ, ব্যাকে ক্যামেরা ঘোরানো যাবে না। অনুরোধ করছি কেউ ঘোরাবে না, ওকে? এদিকেই থাকবে। চলো মায়েদের প্রশ্ন। মা বোনেরা দেখি ভালো, কে জানে ইসলাম? মা বোনেরা দেখি ভালো, কে জানে ইসলাম? আর সর্বপ্রথম কোন নারী এনেছে গো ঈমান? সর্বপ্রথম কোন নারী এনেছে গো ঈমান? আল্লাহ তাআলা আরশ থেকে দিয়েছে সালাম। আল্লাহ তাআলা আরশ থেকে দিয়েছে সালাম। কোন নারীকে বলো দেখে ছিল কি তার নাম? কোন নারীকে বলো দেখে ছিল কি তার নাম? মা বাপের সেবা গো, মা বাপের সেবা সন্তানদের তরে ইবাদত। মা বাপের সেবা সন্তানদের তরে ইবাদত। আর মা বোনেরা কোথায় বলো তোমাদের জান্নাত? আর মা বোনেরা কোথায় বলো তোমাদের জান্নাত? এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছেন সবাই, এই অনুষ্ঠানে আজকে যারা এসেছেন সবাই, সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই। সকলকে আমার ভালোবাসা সালাম জানাই। একটু ফলো রাখবে মাইকালা ভাই। হ্যাঁ, আমি প্রশ্ন করেছি মায়েদের কাছে, সর্বপ্রথম কোন নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, দাঁড়াও, দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কই লেখাটা দাও না। সর্বপ্রথম কোন নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আরশে আজিম থেকে দুনিয়ার বুকের একটা নারীকে সালাম পাঠিয়েছিল, সে নারীর নাম কি? তৃতীয় প্রশ্ন হলো, মা বোনদের জান্নাত দুনিয়ার বুকে কোথায়? আচ্ছা, এই বাচ্চা মেয়েটা বাদ দিয়ে যদি বড়রা কেউ থাকেন একটু হাত তোলেন, তারপর ওকে দেওয়া হবে। একজন হাত তুলেছে ভাই, বড়রা সেই মাঝখানে একদম চলে যাও। একজন মা হাত তুলেছে। আমি জানি এখানকার মায়েরা তো টিভি টেলিভিশন দেখে না, মা ফাতেমাকে অনুসরণ করে চলে। এখানকার সব মা বলতে পারবে, এটা আমার বিশ্বাস ছিল। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমি একজনকে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, তিনি উত্তর দেবেন, ভালো লাগছে। যিনি হাত তুলেছেন তার কাছে আমার প্রশ্ন, সর্বপ্রথম কোন নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন? সর্বপ্রথম কোন নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন? এরকম ডিস্টার্ব হলে কি করে হবে? এই আরে তোমার হ্যালো করতে বলেছি, মাইকটা পাঠাওনি, হ্যালো হ্যালো করছো কেন? হযরত আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, সঠিক উত্তর। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আরশে আজিম থেকে আল্লাহ নিজেই দুনিয়ার বুকের একটা নারীকে সালাম পাঠিয়েছিল, সে নারীর নাম কি? হযরত আম্মাজান খাদিজাতুল এটা আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, সঠিক উত্তর। শেষ প্রশ্ন, মা বোনদের জান্নাত দুনিয়ার বুকে কোথায়? স্বামীদের পায়ের
পদতলে ওটা আরেকবার বলেন দিন, ভাইরা একটু শান্তি পাক মনে, আরেকবার বলেন। স্বামীদের পদতলে। এই লাইট ওই দিকে মারার দরকার নেই। বলছে স্বামীদের পায়ের তলায় নাকি মায়েদের জান্নাত। ওই মাইকলে চলে এসো। এই প্রশ্নটা কেমন ঘোলা ঘোলা হয়ে গেছে, কি বলো ভাই, তোমাদের কি মনে হয়? হ্যাঁ, সেই আমার দাদা কই ওই সেই দাদা, তোমার বিয়ে হয়েছে তো, ভাবি আছে তো, কোনোদিন বলেছে তোমার পায়ের তলায় আমার জান্নাত? সত্যি কথা বলো, কোনোদিন বলেছে? কোনোদিন বলিনি তো। আচ্ছা, কোনোদিন তো বলে না কোনো মাঝে তোমার পায়ের তলায় আমার জান্নাত, কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয় বলে স্বামীর পায়ের তলায় নাকি জান্নাত। এটা মানা যায়? তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস, এখানে যারা আছে সব তো জান্নাতি মানুষ, গজল শুনছে, হয়তো তাদের পায়ের তলায় থাকলে থাকতে পারে, তাই ওলা ওটাগুলো আজকে আসেনি মনে হয়। হ্যাঁ হোজাইফা ভাই, তোমার পায়ের তলায় জান্নাত আছে? আমার তো মনে হয় না। আল্লাহ রসুল বলছে, ফাতেমা আমি তোমার আব্বা বলি, আল্লাহর পরে যদি কাউকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, আমি প্রত্যেক নারীকে বলতাম, হে নারী তোমরা তোমার স্বামীর পায়ে সিজদা করো, স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ো। খবরদার যেন স্বামীকে ব্যথা দিও না, তাহলে এহকাল পরকাল দুই কাল তোমার ধ্বংস হয়ে যাবে। যিনি উত্তর দিয়েছেন, সঠিক উত্তর দিয়েছেন, আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার করছি, দৌড়ে দিয়ে আয়, যা যা শিখে যা, ছোট্ট একটা উপহার সেই মায়ের জন্য। একবার তাকবীর দাও, ঘুম ভেঙে যাক, নারায়ে তাকবীর। ভাই দুজনে একটু চলে এসো তো, একটু ঘুম ভাঙাতে হবে, সব বাচ্চা কাচ্চারা ঘুমাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়লে কত আযাব গজব হয়, মরা মানুষ কবরে যায়, কত বিপদ হয়, কত মুসিবত হয়। হে আল্লাহ, আমি তো চাই তোমার দরবারে, আমার সাজান করেছে দানের বাবার কাঁধে, যেন মানুষ কবরে যায়, যেন কোনো বিপদ দিও না। শুনেছিস ওয়াজ? আমার ভাইরা ওয়াজ করতে বলছে, ওয়াজ করব। তার আগে গজলের বই আরেকটা আমি এখান থেকে উপহার দেবো। কে নেবে? হাত তোলো। কে গজলের বই নেবে? এই তিনটে বই বার করতো আক্তার, গজলের বই তিনটে বার কর। তিনটে গজলের বই উপহার করব। একটা প্রশ্ন হবে, এই তিনটে প্রশ্ন হবে এক একজনের একটা। প্রথম প্রশ্ন বাচ্চাদের, দ্বিতীয় প্রশ্ন বড় বড় ভাইরা। ও মসজিদে করছি ওটা এক্ষুনি করবো। আচ্ছা, আমার ভাইরা বলছে ওমর হুজুরে, কাল কোন বক্তা এসেছিল? ফুরফুরা থেকে কে এসেছিল? মোস্তাকিম সিদ্দিকী, মন্তাকিম। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, নতুন বক্তা মন্তাকিম ভাইজান, খুব ভালো। আমার ভাইরা ওমর হুজুরের নকল শুনবে, তো গজল গাইতে গাইতে যখন গলা ছাড়ে তখন ওমর হুজুরের নকলটা ভালো হয়। দেখেন, ওমর হুজুরের বহু ওয়াজ আছে, যার মধ্যে সেরা ওয়াজ হচ্ছে জাহান্নামের ঘটনা। এমন কোনো মানুষ নেই যে জাহান্নামের ঘটনা শুনেনি। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম, স্কুলে পড়তাম, ওই জাহান্নামের ঘটনা এত শোনা শুনেছি, ওই 3 ঘন্টার ওয়াজ পুরো ঠোঁটস্থ করে ফেলেছিলাম। উনি যেমন প্রথম ক্যাসেট চালালে, আমার দিনদার ইমানদার ভাইরা, নেককার আল্লাহ বলা ভাইরা, উনি যখন কথা বলা হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর উনি যখন টান দিয়ে আওয়াজ করে, তখন বলে, জাহান্নামের আগুন দরওয়াজা খুলে দেবা হবে, আর জাহান্নামের আগুনে জিহ্বাটা লম্বা করে তাদের নিকটে যখন আসতে থাকবে, ওই জাহান্নামের ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে তাদের জবান খুলে যাবে, পরিষ্কার তারা বলতে থাকবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নামের আগুনটা তপ করে ঠান্ডা হয়ে দূরে সরে যাবে। এটা ছিল জাহান্নামের আগুন। ওমর হুজুরের আরো একটা ক্যাসেট আমি খুব শুনেছি, খুব শুনতাম সেই সময়, যে ক্যাসেটটা হলো একটা অলির ঘটনা। এই অলির ঘটনায় উনি কেমন বলতেন জানেন? মাঝখানের দিকে উনি বলতো, রাজায় দিন আসে দিন যায় রাত আসে, রাজায় দিন আসে দিন যায় রাত আসে, হাবিবে আসমিয়ার বাড়ি আসে না। হয়ে যায়, হাবিবে আসমিয়ার বাড়ি আসে না। হঠাৎ করে হাবিবে আসমির বিবির কথা মনে পড়ে গেল, আল্লাহর কাছে তুলে দোয়া চাচা তাআলা, বাড়িতে যাব, কি নিয়ে যাব আল্লাহ, বাড়িতে ছেলে মেয়ে বিবিরা বুঝি আশা করে আছে, আমি বাড়িতে গেলে তারা আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, আল্লাহ কোন মুখ নিয়ে তাদেরকে দেখাবো। দোপা করে ঘাটে, আবার পিছনের দিকে এগিয়ে যায়, আবার দোপা করে ঘাটে, আবার পিছনের দিকে এগিয়ে যায়, হাবিবে আসমিয়ার বাড়ি যেতে পারে না।
আমি আছি, গজল হয়ে যাক, তারপর আমি কিছু নকল আপনাদেরকে শোনাবো। চলে সেই প্রশ্ন উত্তরের গজল। প্রথম প্রশ্ন হবে বাচ্চাদের